last lecture we have seen the applications of Gauss law. Gauss law चे आपण total 3 applications आधीच्या lecture मध्ये observe केलेले आहेत. Now in today's lecture we will observe the next point, and that is the potential energy, electric potential or energy or electrostatic potential energy is observed in this lecture. Here we know the electric potential energy of a system is the stored energy, and that energy is depend on the relative position of the charges. Charges ची position कशा पद्धतीने change होते, that potential energy is depend on the relative position of the constituent, or we can call it as the relative position of the charges. This electric potential energy is defined as such because we know that the charges having if we have the positive charges, the like charges or negative charges, means negative charges आपण दोन घेतले असतील किंवा positive charges or positive charges आपल्याकडे असतील, means if we have the like charges, then that like charges are repelled to each other and unlike charges are attract to each other. म्हणजे या दोघांमध्ये काय आपल्याला ऑब्झर्व होतोय, in between the charges we observe the electrostatic force, but when we move the charges in the field of the another charge, that time particular work is done to bringing a charge from particular distance to the given distance. काही एका पर्टिक्युलर डिस्टन्स पासून गिव्हन डिस्टन्स पर्यंत तो चार्ज मूव करत असताना वर्क डन होणार आहे का, when the one charge is placed in the field of the another charge, that time we observe work is done, and if work is done, then we observe the potential energy is created in this system of charges. Means if we define that potential energy, that potential energy is the work done. Electric potential energy is defined as the work done against the electrostatic force to bring a charge from infinity to a given point or to a given distance r in the field of the given test charge. That is the potential energy of the system, or we observe the potential energy stored in the system of charges. Here we considered a charge q. That charge q is placed at a some point, or this charge q plus q charge आहे हा, that plus q charge is fixed on the point, on the some point. Now we have another positive charge, that is plus q charge. Now this plus q charge is moved towards this plus q charge, then around that positive charge we observe the field of this charge, and if this another test charge is moved towards this plus q charge, then we observe force in between these two charge, but this force is repulsive force. म्हणजेच या प्लस क्यू चार्जला याच्या फील्डमध्ये मोशन करत असताना we observe certain work is done, and therefore we observe the potential energy because of that work done. So here the work done against the electrostatic force is equivalent or is equal to the increase
एनर्जी ऑफ दॅट सिस्टीम काय असणार आहे, जे वर्क डन आपण फोर्सच्या अगेन्स्ट तुम्ही ऑब्झर्व करताय, दॅट वर्क डन अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज इक्वल टू द increase in electric potential in the electric potential energy in that system. म्हणजे इथे आपल्याला काय म्हणता येईल, that is equivalent to F bar into dr bar equivalent to du bar. Here F bar is the force, that is the repulsive force in the लाईक चार्जेस. हे आपण दोन्ही इक्वल प्लस चार्ज घेतले, पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. सो एफ बार इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इन द फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज, and du is the potential energy, increase in potential energy. When we observe the work done against the force, then the increase in potential energy is denoted by symbol du bar, that is the electric potential energy. मग हा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन आपण कशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो. नाव नेक्स्ट याच्यामधला आपला पॉईंट असणार आहे एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी, ओनली पोटेन्शियल एनर्जी. इथं आपल्याला लक्षात येतं इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेन्स्ट द फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिव्हन डिस्टन्स इन द फील्ड ऑफ द गिव्हन चार्ज, दॅट इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी. हे आपल्याला इथं त्या पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. फॉर दॅट हियर वी हॅव पर्टिक्युलर अरेंजमेंट. कन्सिडर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ॲट ए पॉइंट ओ. ओ पॉइंटवरती आपण प्लस क्यू चार्ज प्लेस केलेला आहे. and at a point A we place the plus Q naught charge. This is the test charge. हा आपला गिव्हन चार्ज असेल प्लस क्यू चार्ज, and at point A which is at a distance R1, या R1 एवढ्या डिस्टन्सवरती जो A पॉइंट आहे, तर या A पॉइंटवरती तुम्हाला प्लस क्यू नॉट हा चार्ज प्लेस केलेला ऑब्झर्व होतोय. नाव this plus q naught charge is displaced from point A to B against the electrostatic force, because we have both charges are positive charges, means in between these two charges we observe the repulsive force, and if this charge plus q naught is moved to point A to B, then certain work is done by that charge. या चार्ज थ्रू पर्टिक्युलर वर्क डन आपल्याला इथं ऑब्झर्व होणार आहे. प्लस क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी. बी पॉइंट इज ॲट ए डिस्टन्स R2 फ्रॉम पॉइंट ओ. म्हणजे हा जो प्लस क्यू कॅपिटल क्यू चार्ज जो आपण इथं प्लेस केलेला आहे, या चार्जपासून बी पॉइंट हा R2 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. मग जस्ट प्लस क्यू नॉट हा चार्ज आपण ए टू बी असा शिफ्ट करणार आहोत. दॅट टाइम पर्टिक्युलर वर्क इज डन अँड वी ऑब्झर्व दी चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी विच इज डिनोटेड ॲज सच F bar इंटू डी आर बार. टोटल आपल्याला जे डिस्प्लेसमेंट होणार आहे ए टू बी प्रिव्हियस त्याच्या आधी आपण कन्सिडर करूया. हियर द पॉइंट ए सॉरी प्लस क्यू नॉट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टन्स डी आर. डी आर या स्मॉल डिस्टन्सने तो डिस्प्लेस होत असताना आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे increase in
पोटॅन्शियल काय असेल, पोटॅन्शियल एनर्जी काय असेल, दॅट इज एफ बार इंटू डी आर बार इक्विव्हॅलंट टू डी यू बार. That is the increase in potential energy when plus q naught charge is displaced from A to certain point. That distance is dr. Here F bar dot dr bar equal to du bar. But when we observe such displacement, that displacement is against the force. जे डिस्प्लेसमेंट इथं झालेलं ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन्स्ट दी फोर्स बिकॉज फोर्स इज अवे फ्रॉम दी चार्ज. दोघांमध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स आहे. याच्या थ्रू या चार्ज प्लस क्यू नॉट वरती जो फोर्स एक्झर्ट होईल तो रिपल्सिव्ह फोर्स असणार आहे. दॅट इज रिप्रेझेंटेड ॲज सच. The direction of force is as such. Fe bar is force exerted in between these two charges. That displacement is produced against that force. या फोर्सच्या अगेन्स्ट आपल्याला इथं डिस्प्लेसमेंट झालेलं ऑब्झर्व होणार आहे. सो डी यू बार इक्विव्हॅलंट टू मायनस एफ बार इंटू डी आर बार. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं ऑब्झर्वेशन मिळेल. निगेटिव्ह साईनचा अर्थ काय आहे? निगेटिव्ह साईन शोज द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. हे आपल्याला जर चार्ज हा स्मॉल डिस्टन्स डी आरने जर डिस्प्लेस होत असेल, दॅट टाइम यू ऑब्झर्व द इन्क्रीज in the potential energy by this is denoted by this formula du bar equivalent to minus f bar into dr bar. किंवा आपण याला असंही म्हणू शकतो du equivalent to minus f e into dr. कारण का हा आपला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असणार आहे मायनस एफ ई इंटू डी आर. अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल. बट वॅन वी ऑब्झर्व दी टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉईंट ए टू बी, आपण टोटल डिस्प्लेसमेंट इथं लक्षात घेतलं. पॉईंट ए टू बी, दिस प्लस क्यू चार्ज इज डिस्प्लेस्ड दिस डिस्टन्स फ्रॉम ए पॉईंट ए टू बी. या ए टू बी इथपर्यंत टोटल डिस्प्लेसमेंट जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला इथं पोटॅन्शियल एनर्जी फाइंड आउट करता येऊ शकते. अँड दॅट पोटॅन्शियल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय इंटिग्रेटिंग दिस फॉर्म्युला. हा जो फॉर्म्युला आहे, बाय इंटिग्रेटिंग दिस फॉर्म्युला वी विल फाइंड आउट दी टोटल पोटॅन्शियल एनर्जी stored in that system when plus q naught charge is displaced from point A to B. A to B अशा पद्धतीचं डिस्प्लेसमेंट होत असताना आपल्याला टोटल पोटॅन्शियल एनर्जी इथं फाइंड आउट करता येईल. नाव दिस पोटॅन्शियल एनर्जी इज ॲज सच. आपण अशा पद्धतीने इथं नोट डाऊन करू शकतो. That is delta u equivalent to integration of du. Here the limit of integration is r1 to r2. कारण आपला डिस्टन्स हे कुठून किती चेंज होत आहे, r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती असणारा पॉईंट ए आहे. या ए पॉईंटपासून बी पॉईंटपर्यंत डिस्प्लेसमेंट होत आहे. म्हणजेच r1 टू r2 असं शिफ्टिंग झालेलं आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. सो लिमिट ऑफ दी इंटिग्रेशन इज r1 टू r2 असणार आहे. दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू इंटिग्रेशन ऑफ काय आपण घेतलेलं होतं, मायनस एफ ई इंटू डी आर. हा आपण इथे घेतलेला होता मायनस एफ ई इंटू डी आर. अशा पद्धतीने आपल्याला मिळाला. आणि लिमिट ऑफ दी इंटिग्रेशन इज r1 टू r2. बट when we observe such two charges placed near to each other, that time we observe the electrostatic force, and that force is written as such F E bar equivalent to 1/4 pi epsilon 0 Q. आता इथं काय होणार असेल, मायनस सिम्बॉल आपण इथं घेऊयात.
मायनस 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट क्यू, कॅपिटल क्यू आणि दुसरा चार्ज कोणता आहे प्लस क्यू नॉट divided by distance in between these two charges, and this distance is written as r, that divided by r square into r cap, कारण हा पण वेक्टर फॉर्म घेतोय. that is force in between these two charges is repulsive force denoted by the formula minus 1/4 pi epsilon 0 capital Q into Q naught divided by r square into r cap. Here r cap is the unit distance. r cap काय असणार आपला r cap is the unit vector in the direction of r. r चं जे डायरेक्शन असेल, in that direction we observe the r cap, unit vector r cap, and negative sign काय shows करणार आहे, negative sign shows the distance r and the force F E, या हे दोन्ही कसे आहेत आपले अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असणार आहेत. सो द टोटल पोटेन्शियल एनर्जी डेल्टा यू जे असेल दॅट इज डेल्टा यू इन चेंजेस. कशा पद्धतीने चेंज होईल, नाव वी रिप्लेस दी व्हॅल्यू ऑफ एफ ई बारची व्हॅल्यू आपण इथं रिप्लेस करणार आहोत, आणि बाय रिप्लेसिंग दी व्हॅल्यू इज ॲज सच integration of minus 1/4 pi epsilon 0 q naught upon r square into r cap into vr bar. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला ऑब्झर्व होणार आहे ना. याच्यामध्ये काही कॉन्स्टंट टर्म आहेत बघा. आता सगळ्याच टोटल याला आपण इंटिग्रेट करणार नाही. हिअर वी यूज दी रूल्स ऑफ इंटिग्रेशनचे काही रूल्स जे आहेत ते आपण इथे यूज करणार आहोत. ज्या कॉन्स्टंट टर्म असणार आहेत किंवा मॅग्निट्यूड आपण होल एक्सपेरिमेंटमध्ये ज्याचं कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत त्याला आपण इंटिग्रेट करत नाहीत. तर इंटिग्रेट कशाला केलं जातं, जे चेंज होणारी टर्म आहे त्याला आपण इंटिग्रेट करतो, आणि जी चेंज होणारी टर्म आहे दॅट इज दी डिस्टन्स आपण व्हॅरी करतो. ए टू बी असं डिस्टन्स आपण चेंज करतो. म्हणजे इंटिग्रेशन हे फक्त डिस्टन्सलाच अप्लाय होणार आहे. बाकीच्या टर्म आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेणार आहोत, आणि इंटिग्रेशनचं लिमिट आपण इथं कन्सिडर केलेलं आहे. दॅट लिमिट इज फ्रॉम R1 to R2, म्हणजेच R1 to R2 अशा पद्धतीने आपल्याला इथं लिमिट ऑफ इंटिग्रेशन असेल. त्यामुळे आता फॉर्म्युला काय मिळेल आपल्याला, डेल्टा यू इक्विव्हॅलंट टू मायनस सिम्बॉल बाहेरच घेऊयात 1/4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू कॅपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट इंटिग्रेशन ऑफ R1 to R2 1/r square into dr. अशा पद्धतीने आपण इथं इंटिग्रेट करणार आहोत. नाव बाय युजिंग दी रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन 1/r square याच्यासाठीचा आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला इंटिग्रेशनचा तो आपण इथे यूज करणार आहोत. आणि नाव बाय इंटिग्रेटिंग दिस टर्म वी गेट दी फॉर्म्युला. तो फॉर्म्युला काय तयार होईल बघा, डेल्टा यू इक्विव्हॅलंट टू मायनस 1/4 पाय एप्सिलॉन 0. इथं आपण हा सांगूया क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू आर स्क्वेअर काय होईल मायनस 1/r स्क्वेअर आहे. दॅट इज रिटन ॲज मायनस 1/r, and limit is as such R1 to R2. लिमिट काय असणार आहे आपलं R1 to R2, लोअर लिमिट आणि हायर लिमिट हे आपण अशा पद्धतीने डिनोट करतो. इंटिग्रेशनचा आपण लक्षात घेणार आहोत इथं रूल.
सो नाव वी अप्लाइंग दी लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन. इथं आपण याला लिमिट्स यूज केले तर आपल्याला फॉर्म्युला बघा काय मिळेल. इथं निगेटिव्ह निगेटिव्ह साईन आहे, दोन्ही निगेटिव्ह साईन इथं कॅन्सल होतील. सो डेल्टा यू मी इथं रफ करते. This is written as such, delta u equivalent to 1 upon 4 pi epsilon 0. तर निगेटिव्ह साइन कॅन्सल झालेला आहे. इंटू क्यू नॉट इंटू ब्रॅकेट तुम्हाला फॉर्म्युला काय मिळेल 1 अपॉन R2 मायनस 1 अपॉन R1. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फॉर्म्युला मिळत आहे. हियर दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी. बट फॉर अवर कन्व्हिनियन्स और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी पण काय म्हणतो ती इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेन्स्ट द फोर्स टू ब्रिंग a charge from infinity to a given distance r. अशा पद्धतीने आपण डिफाइन करतो. म्हणजेच इथं आपण जो चार्ज क्यू नॉट ए पॉईंटवरती ठेवला म्हणजे डिस्टन्स R1 एवढा आहे तर हे डिस्टन्स आपण काय कन्सिडर करू शकतो इनफायनाइट. म्हणजे प्लस क्यू नॉट हा चार्ज हा इन्फिनिटीवरून आपण या बी पॉईंटवरती आणतोय असं आपण कन्सिडर केलं तर फॉर दॅट इज फॉर अवर कन्व्हिनियन्स ओनली. सो हियर वी कन्सिडर द R1 is equivalent to infinity and R2 is equal to R. So our formula become as such. आपला फॉर्म्युला इथं चेंज होईल. इथं व्हॅल्यूज 1 अपॉन R1 इज इन्फिनिटी and 1 upon infinity is 0. So the formula is delta U equivalent to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into Q naught divided by R only. And that is the electric potential energy stored in the system of these two charges. या दोन चार्जेसची सिस्टीम आहे याच्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर झालेली ऑब्झर्व होईल बिकॉज ऑफ दी वर्क डन. जो तुम्हाला जी ऑब्झर्व होईल दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू डेल्टा यू इक्विव्हॅलंट टू 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं ऑब्झर्व होणार आहे. बट here we know the change in the potential energy is equal to the work done. Change in potential energy हा कशा एवढा असणार आहे that is equivalent to the work done against the electrostatic force. त्यामुळे आपण याला काय म्हणू शकतो इथे मी हा रफ करते. that is also written as such that is W ए बी. कारण तिथं डिस्प्लेसमेंट कुठून कुठं होतं आहे असं आपण कन्सिडर केलं होतं ए टू बी. दॅट टाइम 1 अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर. हियर वी कन्सिडर्ड दिस टू चार्जेस क्यू अँड क्यू नॉट. त्याला आपण Q1 अँड Q2 असंही डिनोट करू शकतो. देन फॉर्म्युला इज इक्वल टू delta U, that is the potential energy is written as such. Delta U equivalent to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R. That is the formula for the electrostatic potential energy. हा आपला इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असणार आहे. नाउ हियर वी ऑब्झर्व द इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी. दिस एनर्जी हियर वी ऑब्झर्व द एनर्जी अँड द एनर्जी इज मेजर्ड इन द जूल. मीन्स युनिट ऑफ दिस एनर्जी इज जूल. या एनर्जीसाठी आपण युनिट काय यूज करू शकतो. नाउ वी ऑब्झर्व द SI युनिट ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टॅटिक potential energy. That
Firstly, we observed the unit of potential energy is a joule. Most of the time we use the unit as a joule. 1 joule energy means how many? हे आपण इथं बघूयात. 1 joule is the energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential of 1 volt, that is called as 1 joule energy. That is the first unit which is used to indicate the potential energy, that is joule. We also observed, or we also use the another unit to indicate the potential energy. That next unit is the electron volt. Electron volt is the change in the kinetic energy of an electron while crossing 2 points maintained at a potential difference of 1 volt. That is the electron volt. तर इलेक्ट्रॉन होल्टचा कन्व्हर्जन फॅक्टर आपण इथे लक्षात घेऊयात. 1 इलेक्ट्रॉन होल्ट आणि इलेक्ट्रॉन होल्ट आणि जूल या दोघांमध्ये कन्व्हर्जन फॅक्टर आपण ऑब्झर्व करू शकतो. जर वी ऑब्झर्व दी 1 इलेक्ट्रॉन होल्ट, then 1 electron volt means how many joule? Then here we observe 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. That is first. 1 electron volt equivalent to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. If we observe the next unit, 1 milli electron volt, 1 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट जर असेल तर जूलमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन कसं होईल? मिली मीन्स 10⁻³ आणि 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये आपल्याला मल्टिप्लायर आहेच ऑलरेडी 10⁻⁹. सो दी 1 मिली इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मीन्स 1.6 into 10⁻⁻22 joule. That is the conversion factor. And we also used the next unit as such, 1 kilo electron volt means in joule. त्याचं कन्व्हर्जन कसं होऊ शकतं बघा. 1.6 into 10⁻⁻16 joule, कारण किलो means 10⁻+3 and here 1 electron volt means 1.6 into 10⁻⁻19. त्यामुळे 10⁻+3 and 10⁻⁻19 यांच्यामध्ये आपण कॅल्क्युलेशन जर केलं, then we get 1 kilo electron volt equal to 1.6 into 10⁻16 joule. अशा पद्धतीने इथं आपल्याला कन्व्हर्जन फॅक्टर याच्यामध्ये यूज ऑब्झर्व होणार आहे. हियर वी ऑब्झर्व द युनिट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. फर्स्ट इज जूल and second is electron volt. Here we observe the conversion factors in electron volt and joule. Now here we will stop. Thank you student.